नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। डीसीसीबी के अध्यक्ष अडी भोजा रेड्डी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि उन्हें पूर्व मंत्री जोगू रामन्ना की पूरी कुंडली पता है और अगर उन्होंने उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो वो जोगू रामन्ना के एपिसोड दर एपिसोड रिहा कर देंगे। मंगलवार को कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए ऋण माफी के मुद्दे पर बीआरएस नेताओं की टिप्पणियों की निंदा की और कहा है कि कांग्रेस सरकार आपकी पिछली सरकार से भी अधिक किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण अभी तक 40% कर्ज माफ हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है। नेता लिंगा रेड्डी को बताया कि ये सब पूर्व मंत्री जोगू रामन्ना के रिश्तेदारों के यहाँ हो रहा है, जो पहले 15 साल से अधिक समय बात कहते थे। उन्होंने कहा है कि वे अमीजी मंत्री को लाए हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्हें पद दिए गए हैं। वे जोगू रामन्ना को लाए हैं जो आदिलाबाद परिचित नहीं है। जोगू रामन्ना जब जनप्रतिनिधि थे तब वह सरपंच पद पर भी नहीं थे। उन्होंने कहा है कि ये जो मासूम बात कर रहे हैं उसे जोगू रामन्ना की असली स्वरूपता पता नहीं है। उन्होंने जोगू रामन्ना नामक नेता की आलोचना की जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वे पूरे समय उनके पीछे थे। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये सच है कि चुनाव के लिए केटीआर के पास आवास से 10 लाख रुपए लिए गए थे और 10 लाख पार्टी में शामिल होने के लिए और राजीनामा तेलंगाना के लिए विधायक पद को तिनके के नुकसान के बराबर मानते हुए समझौता किया था। आलोचना की है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए और करोड़ों रुपए अपने पास रख लिए। जोगू रामन्ना को चेतावनी दी है कि यदि तुम उसके बारे में अनावश्यक गलत प्रचार करोगे तो वो तुम्हारी कुंडली प्रकाशित कर देंगे और बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 2 एपिसोड की संख्या में शहर के बाहर रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नौकरी के नाम पर आपके छोटे बेटे ने आधा करोड़ रुपए वसूले और फिर आप उस पाप का ठिठुरा उस निर्दोष व्यक्ति पर फोड़ दिया और उसे अनावश्यक रूप से बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह सच नहीं है कि आपने सारी गलतियां की और बेवजह पूर्व विधायक राठौड़ बाबूराव को बदनाम किया। उन्होंने जोगू रामन्ना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि डबल बेडरूम में, दलित बंधु में और अवैध गतिविधियों करने और पिछले चुनाव में अपना BIF रद्द कराने की शिकायत के बाद वो शुद्ध राजनीति में शामिल हो गए। ये उन्होंने पूछा है कि ये सच है कि आपका छोटा बेटा डबल बेडरूम में कमीशन वसूलता है और उन्होंने टिप्पणी करते हुए खंडन किया है कि वो पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इस मामले में हमने आपको दीपाईगुड़ा हनुमान मंदिर में शपथ लेने की चुनौती भी दी है। उन्होंने फिर चुनौती दी, अगर अब तुमने सच में आकर पैसे लेने की हिम्मत है तो पैर छूकर कसम खाओ। जोगू रामन्ना को वो पैसे लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि पैसे के लिए उनका पीछा नहीं किया और अपनी संपत्ति बेचकर जोगू रामन्ना के साथ लौट आए। उन पर डीसीसीबी अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पदभार बैठे उनके खिलाफ व्यक्तिगत अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर ये सब नहीं टाला गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा। आदिलाबाद के लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उस वादे का क्या हुआ कि अगर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो गए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि लोगों की नजरों में उनकी मौत हो गई। जोगू रामन्ना के अगर अब उनके अनुयायियों द्वारा कोई गलत शब्द बोला गया तो सबकी कुंडली खोली जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन सभी पीड़ितों के साथ घर के सामने धरना दूंगा जिन्हें आपसे धोखा मिला है। उन्होंने कहा है कि जनता ने फिर उन्हें हरा दिया, फिर भी पूर्व मंत्री की आंखें अब तक नहीं खुल रही है। उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि खबरदार हमारे पास आएंगे। बीआरएस ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు రైతు రుణాల గురించి बीआरएस పార్టీ జిల్లా నాయకులు కానీ బాగా మాట్లాడతాం। ఆనాడు 1 లక్ష రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి 4 దఫలు కేవలం 16,000 కోట్లనే రైతులకు వేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా రెండోసారి 2018 నుంచి 2003 వరకు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి కేవలం 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది, కేవలం 13,000 కోట్లే। ఆనాడు రైతులకు న్యాయం జరుగుతున్నది, అన్నదాతల ఇష్యూలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద జోక్యం తీసుకోవద్దు, రైతులకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి  ఆనాడు నోరు విప్పలే। కానీ 2023 సంవత్సరంలో 1 లక్ష 40,000 కోట్ల రూపాయలు 4 దఫలుగా 16,000 కోట్ల రూపాయలు 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది। కేవలం 13,000 కోట్లే। 2018 నుంచి 2023 వరకు 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది, కేవలం 13,000 కోట్లే। ఆనాడు రైతులకు న్యాయం జరుగుతున్నది, అన్నదాతల ఇష్యూలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద జోక్యం తీసుకోవద్దు, రైతులకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి 2023 సంవత్సరంలో 1 లక్ష 40,000 కోట్ల రూపాయలు 4 దఫలుగా 16,000 కోట్ల రూపాయలు 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది, కేవలం 13,000 కోట్లే। 2018 నుంచి 2023 వరకు 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది, కేవలం 13,000 కోట్లే। 2018 నుంచి 2023 వరకు 60% మందికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది, కేవలం 13,000 కోట్లే। 20
7 మాసాలనే 31,000 కోట్లు మంజూరు చేసి బడ్జెట్లో పెట్టి 18,000 కోట్ల కేవలం దాదాపు 62-63% మందికి 18,000 కోట్లు వేయడం జరిగింది. ఇంకా 13,000 కోట్లు రైతులకు వేసేటి ఉన్నాయి. అది పదే పదే మా మంత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. ఎక్కడైనా మిస్టేక్లు ఉన్నా 2 లక్షల పైనున్నా 1 లక్ష లోపలున్న పడని వాళ్లకు 1,50,000 ఉన్న పడని వాళ్లకు 2 లక్షల ఉన్న పడని వాళ్లకు 2 లక్షల పైన వాళ్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సర్వేలు చేపించి ఈరోజు లాగిన్ కూడా అప్లోడ్ అయ్యేందుకు ఒక సిస్టమ్ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. అది ఈరోజు పేపర్లో కూడా రావడం జరిగింది. కానీ ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నిన్ననైతే ఒక సన్యాసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. మేము ఒక్కసారి 31,000 కోట్లు రైతులకు పెడతా ఉన్నాం. రేపు ఇంకా 2,000 కోట్లు వ్యవసాయాలు అయితే ఉంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ఒక సన్యాసి మార్కులు వేసుకుంటేందుకు ఒక పెద్ద సన్యాసి మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు, మాజీ మంత్రి, మాజీ శాసనసభ్యుడు ప్రజలు నిన్ను పక్కకు పెట్టినా ఆ సన్యాసికి ఒక సన్యాసిని తిట్టిపించే అలవాటు. నేను కూడా ఒక 30 సంవత్సరాల ఆ సన్యాసి ఎంబడి ఉండి అదే పని చేసిన. ఈ సన్యాసి కన్నా కనీసం బుద్ధి రాలని చెప్పి, ఈ దగ్ధమ కన్నా బుద్ధి రాలని చెప్పి నువ్వు మార్కుల కోసము ఏదో జోకుడు కోసము ఏదో చెంచాగిరి చేస్తే మేమే రోడ్డుకు వచ్చినాం బిడ్డ, నువ్వు కూడా రోడ్డుకు వస్తావు బిడ్డ, నీ గురించి మాకు మాట్లాడే అవసరం కూడా లేదు. ఇక మాజీ మంత్రి జోగురామన్న గురించి కొంచెం మాట్లాడదాం. నేను మాట్లాడేటప్పుడు అడ్డి భోజరెడ్డిని రైతు బంధు చైర్మన్, జిల్లా చైర్మన్ చేసిండట జోగురామన్న. నన్ను డీసీపీ చైర్మన్ కూడా చేసిందట జోగురామన్ననే చేసింది మేము. జోగురామన్న ఒకప్పుడు ఆదిలాబాద్ పరిచయం వెళ్ళాడు 2004లో. నేను తాంసీ మండల అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు, పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు టీడీపీ, ఆయన ఒక మామూలు సర్పంచ్ కూడా అప్పటికి కాలే. నేను 87లో పార్టీ అధ్యక్షుడిని, ఆయన 88 సర్పంచ్ అయ్యిండు. నేను ఒక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక జెడ్పీటీసీ. ఆయనని మేము కానీ మా ఎంబడున్న నాయకులం, ఆ నాయకుల కీలక పాత్ర పోషించింది ఒక అడ్డి భోజరెడ్డి. అదేవిధంగా మాజీ లైబ్రరీ చైర్మన్ మనోహర్ గారు, అదేవిధంగా గోక గణేష్ రెడ్డి, ప్రస్తుతం ఉన్న శాసనసభ్యుడు పాయలశంకర్. ఆయన చేసిందే మేము చేస్తే ఏదో మాకు ఆయన ఏదో ఇచ్చిండట. డీసీసీ చైర్మన్ అప్పుడు కూడా ఎన్ని రాజకీయాలు జరిగినాయో ఈ సన్యాసికి తెలాలా. ఈ సన్యాసికి ఏం గుర్తున్నది? నిన్న మాట్లాడిన సన్యాసికి ఏదో మార్కుల కోసం పాపం ఏదో చోకుడు కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ సన్యాసికి తెలాలి, దగ్ధమ్మకు తెలాలా. ఆనాడు కూడా 47 మంది నా తాటు ఉంటే ఒక డీసీసీ చైర్మన్ ఫస్ట్ టైంలో వాళ్ళందరినీ నేను పోగు చేసుకుంటే 77 మందిలోకి వెళ్ళి మెజార్టీ నాకు ఉండంగా కేసీఆర్ గారిది, కేటీఆర్ గారిది ఫోన్ వస్తే ఆనాడు ఒక నామదేవ్ గారిని ఒక దళిత బిడ్డను చేయడం జరిగింది. ఆ దళిత బిడ్డను కూడా ఎట్లా చేసిండు, మా ఫాక్స్ ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడే ఆయన 40 లక్షల రూపాయలు జోగురామన్న గారు ఆ దళిత బిడ్డ తట తీసుకున్నాడు. ఆ ఇనుసగ్బానే గవ. మళ్ళా బాలూరు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని నన్ను పోటీలు ఉంచడం జరిగింది, నాకు ఎక్కడి నుంచి జేనత్ ఫ్యాక్స్ నుంచి. అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి రఘునందన్ రెడ్డి పోటీ నుంచి 3 రెడ్లకు అద్దు ఒక దళిత బిడ్డకి ఇద్దాం పోటీ ఉందని చెప్పి ఈయననే వినోద్ ద్వారా ఆయనకు 5 రోజులు ముఖ్యమంత్రి కలకుంటే మాజీ ఎంపీ వినోద్ ద్వారా మా శాసనసభ్యుడు శాసనసభ్యుడు రాథోడ్ బాబురావు గారు, అదేవిధంగా ఈ శాసనసభ్యుడు ఆనాడున్న శాసనసభ్యుడు జోగురామన్న గారు అంటే మమ్మూన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టించి మా తట మెజార్టీ ఉండగా నాకు హైకమాండ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, బాలూరు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని డైరెక్టర్ చేయాలా, అదేవిధంగా నామదేవ్ గారిని చైర్మన్ చేయాలా, 3 రెడ్లని వదిలేసి ఒక దళితునికి ఇవ్వాలని చెప్పి ఆడికెళ్ళి కేసీఆర్తో ఫోన్ చేయించడం. అది మా ప్రస్తుతం ఓడిపోయిన శాసనసభ్యుడు శాసనసభ్యుడు ప్రెసిడెంట్లో కూడా రేపు చెప్తాడు, ప్రెస్ మీట్ చెప్తాడు. ఈనాడు నిన్న అన్నాడు గడ్డిపోస పీకేసినట్టు పీకేసిందట జోగురామన్న. ఆనాడు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి వర్గంలోకి పోయినాం మేము. ఆనాడు అందరం కలిసి తెలంగాణ కోసం పోయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రాజీనామా చేయలేనప్పుడు. ఎప్పుడైతే కేటీఆర్ ఇంటికి పోయి కేటీఆర్తోని
మేము కానీ లైబ్రరీ చైర్మన్ మనోహర్ గారు కానీ అదేవిధంగా మాయంబడి మాజీ మండలాధ్యక్షులు మా యొక్క జీవన్ రెడ్డి బోక జీవన్ రెడ్డి గారు ఉండే అప్పుడు ఆయన జోగురామన్న మేము నలుగురం పోయినాం. ఆనాడు ఆడ డబ్బులు ఒప్పుకొని నాకు రేపు ఎన్నికల ఖర్చు వస్తే నాకు 2 కోట్లు కావాలి, నాకు జైనింగ్ 10 లక్షలు కావాలి, నాకు బోరాల మీటింగ్ పెట్టి 20 లక్షలు కావాలి అని చెప్పి 2 కోట్లు తీసుకొని ఈయన గడ్డిపోస తిరిగి వీకిండట. అలాగే 1 కోటి రూపాయలు బతికించుకొని 1 కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆయన ఎన్నికలన్నీ ఇట్లా వెళ్తున్నాయి. ఈ సన్యాసికి బుద్ధి లేకుండా ఆ సన్యాసికి బుద్ధి ఉండాలా? మా గురించి ఇంత ఎక్క మాట్లాడిపిస్తే రోజుని ఒక 2 ఎపిసోడ్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆనాడు పాపం ఒక ఏమి తెలియని రాజన్నని అడ్డం పెట్టుకొని నీ చిన్న కొడుకు నిరుపేద చాంద గ్రామస్తులై ఆదిలాబాద్ రూరల్ రాజన్నని అడ్డం పెట్టుకొని నీ చిన్న కొడుకు నిరుపేద చాంద గ్రామస్తులై ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలో కొన్ని గ్రామస్తులై అంటే పాపం పుస్తలమ్మి ఉద్యోగాలు ఇస్తారంటే నీ చిన్న కొడుకు 1.5 కోటి వసూలు చేసుకొని 1.5 కోటి మొత్తం వసూలు చేసి రాజన్నని అడ్డం పెట్టుకుని సరిగా రాజన్న అడ్డం పెట్టుకొని 1.5 కోటి వసూలు చేసి రాజన్నని బదనాం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న బోధ్ శాసనసభ్యుని పాపం బదనాం చేసి బీఫాములు అమ్ముకుంటారని చెప్పి బదనాం చేసి ఈయననే బీఫామ్ ఇచ్చి జోగురామనే బీఫామ్ ఇప్పించి ఆనాడు 14లో 1 కోటి రూపాయలు నేను బీఫామ్ ఇప్పించిన 1 కోటి రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తే రాతోడు బాబురావు 1 కోటి రూపాయలు ఇవ్వకుంటేనే వాళ్ళకు గ్యాప్ వచ్చింది. ఈ యొక్క జోగురామన్న ఈ సన్యాసి మీద ఈ జోగురామన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే సన్యాసి దగ్గర ఇంకో సన్యాసి కూడా 1 కోటి రూపాయలు పొత్తుండే. ఆ సన్యాసి పేరు టైం వచ్చినట్టు చెప్తా. అంటే ఇటువంటి చిల్లర రాజకీయాలు చేసి బోత్ ఎమ్మెల్యే గారు దళిత బంధులో డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడని చెప్పి అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్లో డబ్బులు తీసుకున్నాడని చెప్పి బదనాం చేసి నువ్వు బీఫామ్ క్యాన్సిల్ చేయించేసి అసలు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో దళిత బంధువులో 7 నుంచి 8 కోట్ల రూపాయలు నీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు వసూలు చేసిన ప్రతి వార్డులో అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు. అదేవిధంగా 3 కోట్లు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తామని నీ యొక్క సన్యాసులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సన్యాసులు ప్రతి వార్డు నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయడం జరిగింది. దాని వెనుకని చిన్న కొడుకు ఉన్నాడా లేడా వాస్తవం కాదా? ఆ జోగురామన్న గారు రేపు తెలాలా? నీకు రోషం ఉంటే నువ్వు ఒక తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేస్తే నీకు దమ్ముంటే నీకు రోషం ఉంటే నీకు దమ్ముంటే నీకు సిగ్గుంటే నీకు శరం ఉంటే జోగురామన్న గారు నీకు మానం ఏదైనా ఉంటే లేకుంటే ఉరి పెట్టుకో, లేకుంటే రేపు రా నువ్వు యాడికి రస్తా అంటే ఆడికి వస్తా. ఇది నేను నీ హనుమన్ల కాడికి రమ్మంటే నీ దీపాయడానికి వస్తా. ఇక నిన్న ఒక సన్యాసి మాట్లాడతాడు జోగురామన్న గారి నడుమలుండి ఒక సన్యాసి మాట్లాడేటప్పుడు డబ్బులు తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినట్టు చెప్పి ఒరే సన్యాసి మేము ఆనాడే జోగురామన్న గారిని అన్నాం నీతో దమ్మున్నదని దీపాయడానికి వస్తాం. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రూపాయి ఇయ్యాలని అతని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి హనుమన్ల పాదాలు కొడతాడు. ఒరే సన్యాసి జోగురామన్న నువ్వు కూడా వచ్చి కొట్టు, నేను కూడా వచ్చి కొడతా తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సన్యాసి మేము నీకోసం డబ్బుల కోసం 40 ఏళ్ళు పనిచేయలేని ఏం పడి కేవలం ఆస్తులు అమ్ముకొని పనిచేసినాం. కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడిపిస్తూ ఉన్నావు, నువ్వు మమ్మల్ని సన్యాసులో మాట్లాడిపిస్తున్నావు. ఒక డీసీజీపీ చైర్మన్ని సన్యాసులు తిట్టిపిస్తూ ఉన్నావు. రేపు ఇదే ఇంకా కూడా నీ మీద ఇట్లనే నువ్వు మా జోలికి రాకుంటే బాగా నువ్వు బ్రహ్మాండంగా ఉంటావు బిడ్డ. నువ్వేమన్నావు ఎన్నికల్లో? రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే నేను ఉరిపెట్టుకొని చస్తానేను, నువ్వు ఎందుకు చస్తాలేవని ప్రజలు అడుగుతూ ఉన్నారు. అసలు ప్రజలు ఆల్రెడీ నేను చంపే పారేసిన జోగురామన్న గారు నిన్ను ఆడొచ్చింది. ఇదన్నీ నేను ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈయన చేసినవి ఈ యొక్క 20 సంవత్సరాల్లో ఒక్కటి గెలుపుకుంటూ ఉంటాం. లేకుంటే నీ ఎంబడున్న చెంచాగాళ్ళని అదేవిధంగా నీ ఎంబడున్న దగ్ధమ్మలని నీ ఎంబడున్న ఏదో మార్కులు వేసుకుంటందుకున్న నీ యొక్క సన్యాసుల్ని నోరు మూసుకోమని బిడ్డ. లేకుంటే రేపు తప్పకుండా రేపు రాబోయే కాలంలో ఊళ్ళైతే డబుల్ బెడ్రూమ్లో డబ్బులు ఇచ్చిండ్రో, ఎవరైతే దళిత బంధువులు డబ్బులు ఇచ్చిండ్రో, చాందా నుంచి ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చిండ్రో, రూరల్ మండలం నుంచి ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చిండ్రో అవి అన్ని నీ చిన్న కొడుకు సగం పోయినాయి బిడ్డ. తప్పకుండా నీ ఇంటి ముంగట వాళ్ళతో ధర్నాలు చేపించి ఆ డబ్బుల్ని వసూలు రికవరీ చేపిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం వేస్తూ ఉన్నాను. అతి పెద్దగా దోషినోనివి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరున్నారంటే అక్కడ చెప్తే జోగురామన్న గారు అంటారు. ఏ రిపోర్ట్ చూసినా
అంటే నేను అందుకే నీ పదవిని ఉడవీకిండ్రు. నీ చిన్న కొడుకు చేసిన దందల్ని, నువ్వు చేసిన దందల్ని చూసి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్తో నేను పడవి ఇక్కడ జరిగింది. అయినా నీకు బుద్ధి రాలే, అయినా నీకు ప్రజలు నేను భూమి కొట్టిన బుద్ధి రాలే. నువ్వు మమ్మల్ని పార్టీ చేంజ్ చేసినట్టవా? మేము ఆనాడు తెలంగాణ కోసం పోయినాం, తెలంగాణ కోసం పోయినాం, తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం, తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం, తెలంగాణ నీళ్లు, ఉద్యోగాలు ఇవన్నిటి కోసం చేస్తామనుకున్నాం. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఏమీ చెయ్యలే దగ్ధమ్మలు. కాబట్టి అందుకోసమే మేము ఈరోజు పార్టీ బదలడం జరిగింది. అందుకోసం రెడ్డి గారి ఆఫీసులో